네, 오늘은 우리가 부동산 감정, real estate appraisal에 대해서 설명하겠습니다. 오케이. 여기서 이제 real estate appraisal이라는 것은 report is an opinion of market value on a property given to a lender or client with detailed market information. 감정평가 보고서는 상세한 시장 정보가 있는 이제 리포트를 만들어서 대금업자, 즉 은행이죠. 은행이나 고객에게 제공된 부동산에 대한 시장 가치에 대한 의견입니다. 그럼 이거를 작성하는 사람은 우리가 appraiser이라고 그러죠. An appraiser is an independent professional trained to provide an unbiased opinion of value in an impartial and objective manner. 감정평가사는 공정하고 객관적인 방식으로 가치에 대한 편견 없는 의견을 제공하도록 훈련된 독립 전문가입니다. Regulation of Appraisal Activity. 이 1989년도까지는 이 appraisal의 시험 제도가 없었는데 1989년에 시험 제도가 만들어져서 이제는 교육제도 어떤 클래스를 택하고 시험을 패스해야 됩니다. 그래서 Title 11 of Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act of 1985 그걸 뭐 fill letter라고 하는데 require appraisal to be performed by a competent individual who is licensed or certified by the state. 그래서 이제 1989년 금융기관 개혁, 즉 복구 및 개혁법에 따라 주정부에서 허가 또는 인증된 유능한 개인이 감정을 수행하도록 요구하고 있습니다. 우리가 감정 방법에는 여러 가지 방법이 있는데 우리가 이제 집이라든지 이런 거를 감정 방법을 우리가 comparative market analysis라고 합니다. 이 말은 그 집을 현재의 그 집하고 유사한 집이 또 비슷한 동네에 얼마에 팔렸나에 따라서 만약에 이제 그 어떤 집을 팔게 되면 그거를 한 3개의 가장 가까운 유사한 그 통계 그러니까 자료를 찾아서 그 집의 마켓 밸류를 선정하는 건데요. Comparative Market Analysis라는 것은 비교 시장 분석이라고 말하고 있습니다. The appraisal is based on detailed analysis of market condition, the feature of subject property, any competitor property in the neighborhood, and its sales and listing. 이런 평가는 시장 상환, 주제 부동산의 특징, 이웃의 비교, 가능한 부동산, 최근 판매 및 상장에 대한 상세한 분석을 기반으로 하고 있습니다. Comparative market analysis focus on properties similar to subject property in size, location, amenity for purpose of driving a likely listing price or offer price. 이 비교 시장 분과에서는 가능성 있는 이제 그 부분에 있는 상장 가격 또는 제한 가격을 산출할 목적으로 크기, 위치, 편의시설과 동일한 속성에 중점을 둡니다. 여기서 우리 편의시설이라는 것은 방이 몇 개냐, 화장실이 몇 개냐 이런 걸 얘기하는 거죠. 또한 이제 comparative approach보다 comparative approach는 정확한 데이터를 찾아서 감정을 주는 거고 그거보다도 이제 그냥 브로커들이 자기의 개인 오피니언을 주는 것을 brokers price opinion. 이거는 less expensive alternative evaluating property and it cannot be used if matter involve federal related transaction that require appraisal. 이거는 그냥 브로커가 자기가 자기의 전문성을 갖고 재산 그 가격을 평가하는 걸 얘기하는데요. 이거는 사실 은행이라든지 어떤 정부에 관련된 문서를 낼 때 이거를 그냥 이 브로커의 오피니언을 사용할 수 없습니다. 정확한 라이센스가 있는 감정사의 그 감정 방법을 리포트를 제안해야 됩니다.
Uniform Residential Appraisal Report라는 것은 그래서 이제 어프레이저 리포트를 어떤 그 규정적인 그 리포트 방식을 따르게 만들었어요. 그래서 it illustrates the type of detailed information required of appraisal of residential property. 이 통일 주거 감정 보고서라는 것은 주거용 주로 집, 부동산 감정 평가에 필요한 세부 정보 유형을 어떤 거를 설명해야 된다는 것을 규정하고 있습니다. 우리가 감정이다, 집 가격이다 이런 걸 했을 때 그럼 집의 감정 가격은 뭐를 기준으로 우리가 정하는 것이냐 했을 때 To have value in real estate market, property must have the following characteristic. 부동산 시장에서 가치를 가지기 위해서는 다음과 같은 특징을 가져야 합니다. 첫 번째, demand, 수요가 있어야 되고, utility, usefulness, 유용성이 있어야 되고, 두 번째는 scarcity. scarcity라는 것은 한국말로 여기서 희소형이라는데 scarcity라는 건 사실 모자른 겁니다. 모든 사람이 집을 갖고 싶지만 모자르기 때문에 모든 사람이 집을 가질 수 없기 때문에 가치가 있는 거죠. 부동산에. transferability, 부동산을 양도할 수 있는 가능성. 그래서 market value라는 건 뭐냐? 시장 가격이라는 건 우리가 뭘 어떻게 얘기하느냐? Market value is an opinion of value as on analysis data. 이 시장 가액이라는 건 데이터 분석에 의해 가치를 분석, 그 부동산 가치를 분석을 해서 의견을 주는 것을 말합니다. Market price is a property's asking or offer or sales price. Market price라는 시장 가격이라는 것은 그 현재 부동산 파는 사람이 물어보는 가격, 부동산의 요구 가격, 그리고 또 그걸 사고 싶은 사람의 지가 생각하는 가격, 그리고 판매 가격 이런 것을 시장 가격이라고 우리가 볼 수 있습니다. 그럼 Basic Principle Value, 가치의 기본 원리는 아까 우리가 얘기했지만 다시 한번 얘기하자면 Anticipation, value is created by expectation certain event will occur. 우리가 어떤 value, 가치를 정할 때는 기대감, 이 가치는 특정 사건이 발생할 것이라는 기대, 그거는 사실 부동산을 갖고 있으면 앞날에 부동산이 오를 거라고 주로들 기대를 하죠. 우리가 어떤 침체, 경제가 침체되지 않는 이상. Change, principle of change of market demand. 이 시장의 그 요구에 따라서 시장이 변할 수 있다. Competition, the interaction of supply and demand. 경쟁, 요구는 많고 공급이 항상 적다고 생각하기 때문에 서로 집을 사고 싶은 경쟁성. Conformity, 적합성, the maximum value is created when property is harmony with its surrounding. 이 conformity라는 거는 그 속성이 주변과 조화를 최고의 값이 형성된다는 말은 뭐냐면 여기 밑에 example이네요. Building large expensive new home in a low income area will not realize maximum value. 집이 아주 고급적이고 큰 집이 저소득층 그 동네에 있으면 그 값의 그 최대 가치를 실현할 수 없습니다. 그 말은 좋은 집, 큰 집은 좋은 동네, 그리고 그와 비슷한 그 같은 큰 집이 있는 동네에 갔을 때 집값이 최대한의 value로 올라갈 수 있다는 거죠. 너무 고급스러운 집이 동네가 나쁜 데 있으면 사실 그 가치를, 최고의 가치를 인정 못 받습니다. Contribution, 이 contribution이라는 것은 우리가 그러면 부동산을 갖고 있으면 부동산을 계속 개발하고 더 높은 가치를 받기 위해서 고칠 때가 있습니다. 그러면 우리가 부동산을 갖고 있으면 방을 늘릴 때가 있고 부동산 스위밍 풀을 늘릴 때도 있고, 그런데 어디까지가 사실 어디까지의 그 고치는 것이 부동산의 밸류를 탑까지 되고 언제서부터는 암만
거기를 고쳐봤자 부동산 가치가 오르지 않느냐 이 말인데 installing a swimming pool or other improvement 여기서 어떤 집의 수영장 또는 기타 개선을 하는 건데 그걸 우리가 love increasing return 반품 증가법이라고 그러는데 at the point where additional improvement do not increase income or value love diminishing return apply 추가 개선이 소득이나 가치를 더 이상 증가하지 않는 시점에 왔을 때는 그 후부터는 이 수익 감소법이 적용된다. 이 말은 계속해서 우리가 집을 샀어요. 근데 집을 고쳤어요. 근데 방을 하나 늘린다든지 화장실을 늘리는 거는 사실 집값을 올립니다. 근데 어떤 때는 집에 이 화려하기 위해서 몰딩을 다 바꾼다든지 파이어플레이스를 만든다든지 어떤 때는 거기에 투자해서 내가 살기는 좋지 모르지만 집값이 더 이상 안 오를 때가 있습니다. 그래서 부동산을 투자할 때는 그런 것도 생각해야 된다는 겁니다. 여기서 이제 계속해서 똑같은 말인데 이 프라테즈란 말이 뭐냐면 when the consolidation of adjacent lot in a single larger one produce greater total value and then sum of two side values separate. 어떨 때는 빈 땅이 두 개가 이렇게 붙어 있는데 그 땅을 따로따로 파는 것보다 합쳐서 파는 게 더 가치가 있다. 인접한 롯을 하나의 큰 덩어리로 통합하여 별도로 가치가 비교된 두 개의 사이트의 합계보다 더 큰 총 토지 가치가 산출될 수 있을 때를 우리가 파라트라지 합니다. 그 말은 작은 집을 조그만 두 땅에서 짓기보다는 만약에 큰 우리 도시에는 커스텀 하우스가 많잖아요. 커스텀 하우스를 크게 짓는 게 더 가치를 올릴 때 이럴 땐 파라트라지로 합니다. regress 라는 말은 우리 한국말로 여기서 만약에 회귀라고 되는데 worth of better quality property is adversely affected by presence or lesser quality property. 품질이 더 좋은 물건의 가치가 품질이 떨어지는 물건의 존재로 인해 불리한 영향을 받습니다. 아까 같이 좋은 집이 굉장히 화려하고 그런 집이 나쁜 동네에 있으면 가치가 떨어지는 것을 regress라고 할 수 있습니다. Substitution 이란 말은 how much it would cost to purchase an equally desirable property. 이 substitution 말은 만약에 그걸 부동산을 다른 걸로 대체할 수 있느냐. 그래서 동등하게 바람직한 부동산을 구매하는데 드는 비용 이거하고 비슷한 부동산을 내가 사고 싶을 땐 얼마가 드냐. 만약에 대체 부동산이 있느냐. 그래서 아까 우리가 already 그 comparative approach는 말했지만 여기서 또 다시 세 개의 다른 그 세 가지의 그 appraisal 방법을 얘기합니다. 아까 우리가 sales comparison approach는 아까 우리가 벌써 얘기한 겁니다. 그 평가 대상 부동산과 최근 판매된 비교 대상 부동산을 비교하여 가치를 언급합니다. 그거에는 위치와 뭐 비슷한 사이즈와 비슷한 방 사이즈와 비슷한 넘버의 방과 화장실 이런 걸 비교해서 가치를 비교해서 방법을 내는 걸 우리가 벌써 얘기했죠. 그 다음에 cost approach. 이 cost approach라는 거는 이런 거를 짓는데 얼마큼 드느냐 하는 건데 주로가 이거는 굉장히 그 빌딩이 이런 집 같은 게 아니라 공장 빌딩이라든지 유니크한 걸 했을 때 우리가 이 cost approach를 쓰게 되는데 이 cost approach에서는 한 가지가 우리가 이 중요한 거는 우리가 땅에다가 빈 땅에다가 뭐를 짓는다 그러면 땅값이 있고 그 빌딩을 진 그 빌딩 값이 있죠. 그런데 우리가 이제 그 어카운팅상 이 빌딩은 우리가 상가 감각 그거를 사용하면서 그거에 대한 그 상가 감각을 우리가 인정을 하지만 랜드는 땅은 없어지지가 않기 때문에
상가 감각을 할 수 없습니다. 그래서 그 말은 빌딩은 오래 가면 오래 갈수록 가치가 떨어집니다. 왜냐하면 매년마다 그 빌딩을 이용을 했기 때문에 빌딩의 가치가 떨어진다고 보는 거고, 땅은 가치가 떨어지지 않습니다. 그래서 이 cost approach를 했을 땐 5 step. First, separate land and building value. 빌딩과 토지 가격을 나눕니다. Estimate the current cost of constructing building. 현재 건물을 이거하고 비슷한 걸 지으려면 얼마가 드는가를 추정합니다. 세 번째는 estimate the amount of depreciation. 상가 감각에 대한 측정 가격을 해야 됩니다. 이 상가 감각이라는 것은 그러면 어떤 공장 빌딩이 있으면 이 빌딩을 내가 20년을 쓸 수 있겠다, 30년을 쓸 수 있겠다, 그런 가정 안에서 건물에 들어간 비용을 30년으로 나눠서 매년마다 그 depreciation, 상가 감각을 해나가는 것을 얘기합니다. Deduct the accrued depreciation from the construction cost. 그러면 만약에 집을 짓고 나서 5년 후에 이 집 빌딩을 판다면 5년 동안 상가 감각 비용을 처음에 그 공사 비용에서 빼야 됩니다. 그래서 남은 건물 비용과 땅을 더하면 cost approach가 나오게 되는데, 여기 우리가 example 보면 땅이 5만 불입니다. 그래서 땅이 5만 불, cost of construction이 18만 불인데, 그동안 여기서 depreciation을 한 가격이 2만 불이라고 그러면 그 빌딩 그 가치는 얼마일까요? 했을 때 일단 빌딩을 지은 construction cost에서 그동안 상가 감각을 한 거를 다 모아서 빼면 만 18만 불에서 2만 불을 빼면 16만 불이 남고, 그리고 나머지는 16만 불과 랜드 코스트를 더하면 현재 cost approach로 한 가격이 나옵니다. 21만 불입니다. 세 번째로는 income approach. 이 income approach라는 것은 주로 아파트먼트, 상가, 어떤 그 렌트를 내는 그런 빌딩에서는 항상 income approach를 씁니다. 얼마의 그 빌딩이 인컴을 제너레이트 하냐에 따라서 여기에 건물 시가가 나옵니다. Income approach is based on present value of the right to future income. 미래 소득에 대해서 현재 가치를 예측합니다. 이거는 used for income producing properties such as apartment, office building, retail store, shopping center. 이러한 방법은 아파트, 사무실, 건물, 소매점, 쇼핑센터와 같은 소득을 창출하는 부동산에서 이용합니다. 그래서 gross rent multiplier이라는 것은 based on monthly rental income에 얼마를 더하는 겁니다. 그래서 여기서 만약에 이 example 보면 property sold for 150,500 여기서 15만 5천 불에 건물이 팔렸는데 monthly rental income을 1,250불을 만약에 거기서 매달마다 나온다면 건물 가격에서 렌탈 인컴을 나누면 이 gross income multiplier이 나옵니다. 그래서 여기서 이 건물의 gross multiplier는 124다. That means monthly income이 1,250, then you multiply 124를 곱하면 then 이 building cost가 나옵니다. 이 reconciliation이라는 것은 어떤 때는 이 모텔이라든지 굉장히 어떤 빌딩은 comparable이나 하기가 어려울 때가 많아요. 그럴 땐 세 가지 방법을 다 동원해서 모두 그 가격을 계산을 하려고 그러는 건데, reconciliation is act of analyzing and effectively weighting the findings from three approach. 세 가지 접근법을 모두 이용해서 결과를 분석해서 효과적으로 가치를 부여하는 행위입니다.
오케이. 저희가 챕터 16은 부동산 가치를 세 가지로 하는 것을 공부했습니다.